Yeah, Yes. ma'am. Yeah, so we completed Monera and now we are starting with the kingdom Protista. So this is the kingdom Protista. Protista, are they prokaryotes or eukaryotes? Eukaryotic unicellular organism. Yes. So this is as per your NCERT. Whatever I am going to teach now in Protista, open your page number 20 and the first line of Protista. Okay, Protista are placed, the all single-celled eukaryotes are placed under Protista. Single-celled eukaryotes which are placed under Protista. Okay. Eukaryote त्याला protozoans पण म्हणतात ना याला protozoan. protist. Protista is a kingdom. Okay. प्रोटोझोअन जनरली आपण त्याला अॅनिमल लाईक प्रोटिस्टा असेल तर आपण प्रोटोझोअन असं म्हणतो. बट देन प्रोटिस्टा इन्क्लूड्स प्लांट लाईक प्रोटिस्टा अँड अॅनिमल लाईक प्रोटिस्टा. So some are sharing with the property of plants, some are sharing with the property of animals. So protista are single-celled eukaryotic with well-defined nucleus. As it is a eukaryotic, that is a basic feature. It should have the well-defined nucleus and all membrane-bound organelles. Okay. So flagella and cilia is also presenting in some of the protista. So these are few of the protista. Okay. काही ओळखीचे पण असतील तुमच्या, चला बघूया. Reproduction is by binary fission or by the formation of spores. They may form some kind of spores, and with respect to that spore also the reproduction is happening. Otherwise, the sexual reproduction in which there is a cell to cell fusion. Okay. Cell to cell fusion which leads to the formation of zygote. Here you can see this one cell is fusing with other cell and get fertilized and form the zygote. Okay. So that is how is a young individual produced. Right. So the sexual reproduction is involving cell to cell fusion and the zygote formation. So this is important. सो मॅम काल आपण ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा बघितलं, जे सेल एका ब्रिजनी दुसऱ्या सेल मध्ये डीएनए टाकतं, त्याचं हे थोडं ऍडव्हान्स व्हर्जन आहे ना हे. So here the gametes are producing, but the gametes are same. So it is called as isogametes. Isogametes. Directly cell is getting fused, directly touching of one cell to another cell, because it is a single cell. Protista, they are single cell. So one cell which is touching to other cell, they get fused and form the zygote. So the boundaries of this kingdom is not well defined. याला highlight करून ठेवा in your NCERT. Boundaries of this kingdom is not well defined. You get question, boundaries of which kingdom is not well defined. So it is a protista. You might get this in your NCERT. आहे का बघा? बाउंड्रीज म्हणजे त्यांचा शेप ना. बाउंड्रीज म्हणजे एक्झॅक्टली हे काय आहे, प्लांट्स आहेत एक्झॅक्टली की अॅनिमल्स आहेत, दॅट इज नॉट वेल डिफाईन्ड. लगेचच आहे बघा, पहिल्याच लाईनीत दिलेले, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाईन्ड. ओके. सो व्हॉट मे बी द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, सायंटिस्ट लुक इट ऍज अ प्लांट. जर ते फोटोसिंथेटिक असेल, ते नॉन फोटोसिंथेटिक असेल तर सायंटिस्ट आर सेइंग दे आर अॅनिमल लाईक. आणि म्हणून ह्या विटेकरने ह्याला प्रॉपर क्लासिफाय केलं. अदरवाइज इट वॉज केप्ट इन द प्लांटी किंगडम, and one which is not having cell wall was kept in the animal kingdom. Okay. Some can be the plant like or some can be the animal like. Okay. They can reproduce asexually. They can reproduce sexually. मॅम एक विचारू, थोडं म्हणजे हे या टॉपिकला डायव्हर्ट करतो, पण हे अमिबाज एक्झॅक्टली कुठे सापडतात? Amoebas are protista. They can be in the water, only water bodies. But पावसाळ्यात पण जे तळबिळ असं कुठे कुठे डबके साचलेले असतात ना, रस्त्यावर पण असतात, त्याच्यातनं पण तुम्ही ते पाणी घेऊन मायक्रोस्कोप खाली बघितलं तर यू मे फाइंड द अमिबा इन दॅट ऑल्सो. ओके. सो दे कॅन बी एक्सक्लुसिव्हली द वॉटर एनिमल्स. Protista are primarily aquatic. They are aquatic.
ओके, सो पाण्यामध्ये सापडणारे, लँडवर नाही. सो प्रोटिस्टा इन्क्लूड, तुमच्या एनसीआरटीने हे एवढे प्रोटिस्टा मेन्शन केलेले आहेत. प्रोटिस्टा इन्क्लूड क्रायसोफाइट, डायनोफ्लॅजेलेट, युग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड अँड प्रोटोझोआन्स. ओके, प्रोटोझोआन जसं मी म्हटलं, जर ते अॅनिमल लाईक असेल तर देन प्रोटोझोआ. ओके, so we are going to study all these protista one by one in detail. All these protista. So protista includes, कोण लेट येतं रे क्लास मध्ये? ओके, मला लेट आलेल्यांची नावं आय जस्ट विल फाइंड आउट. ऋतुजा आहे, सुमेधा, देवश्री आहे, देवश्री होती बहुतेक. नाही, देवश्री नाहीये ना, देवश्री नाहीये, त्याच्यानंतर उत्कर्षा नाहीये, प्रथमेश आहे. प्रथमेश, आर यू देयर? मैम देवश्री है ना? देवश्री से यस. प्रथमेश, प्रथमेश आहे का? नाही. नो मैम तो नहीं. उत्कर्ष आहे? नाही. नो मैम ती पण नाही. ओके, अजून कोण नाही? नारायणी नाही. अजून कोण नाही? ऋतुजा, ऋतुजा आहे? Yes, ma'am. ठीक. So these are the protista which we are going to study in detail. Please keep writing. Protista. हे सगळे असेच स्टॅग्नंट वॉटर मध्ये मिळतात ना प्रोटिस्टा? हो हो. Okay, all these are the protista. चलो, let us give heading chrysophytes. So you get question, chrysophytes मध्ये काय काय येतं? So as per your NCERT, it include diatoms and golden algae. Golden algae म्हटलं की तो algae मध्ये नाही येणार. So golden algae are desmids. You get question on this line. So please highlight that. Chrysophyte मध्ये काय काय? It include diatoms नावाचे प्रोटिस्टा आणि desmid नावाचे प्रोटिस्टा is under chrysophytes. Okay, they are found in fresh water as well as marine water. Keep writing. What is a golden algae? It is a desmid. It comes under protista. It comes under class chrysophytes. They are microscopic, float passively in water current, so they are called as a plankton. Most of the chrysophytes are photosynthetic. Okay, most of the chrysophytes, they are photosynthetic. Many of them are photosynthetic. They are the planktons. Okay, diatoms मध्ये, this is very very important. Diatoms मध्ये it forms a cell wall which is having the two layers, epitheca and hypotheca. डायटम जो आहे त्याच्यामध्ये सेल वॉल जी आहे त्याची, सो वरची सेल वॉल इज इपिथिका आणि खालची सेल वॉल इज हायपोथिका. आपला सोप बॉक्स कसा फिट असतो एकमेकांमध्ये, सोप बॉक्स घेतला तर खाली आपण सोप ठेवतो, वर त्याला कव्हर लावतो. सो दॅट टाइप दिस सेल वॉल फिट्स इनटू द diatoms. Okay, so diatom cell wall is like that. It is having two layers overlapping each other like the soap case, and it shows epitheca and hypotheca. Hypo म्हणजे खाली असणारी, इपी म्हणजे वर असणारी. आणि त्यांच्या सेल वॉल मध्ये असतं सिलिका. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू गेट अगेन क्वेश्चन ऑन दिस. देयर सेल वॉल कंटेन सिलिका and hence it is indestructible cell wall. ती लवकर डिस्ट्रॉय होत नाही. Indestructible cell wall because of this silica. So these are the diatoms. आणि त्याच्यापासून, सो हे लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका इन द सेल वॉल, दिस इज फॉर्मिंग द डायॲटोमॅशियस अर्थ, किंवा आपण त्याला केसलगुहर असं म्हणतो हिंदीमध्ये, केसलगुहर. ओके, डायॲटोमॅशियस अर्थ इज हॅव्हिंग so many applications. लोकांचा ह्याच्यावर बिझनेस असतो, डायॲटोमॅशियस अर्थ.
जे तुमचे वॉटर फिल्टर्स असतात त्याच्यामध्ये पण डायटॉमिशियस अर्थ असतं. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये ऑइल वगैरे फिल्टर करायला पण डायटॉमिशियस अर्थ असतो. इवन गार्डनिंग मध्ये सो दिस डायटॉमिशियस अर्थ इज ऑल्सो ऍक्टिंग एज बायो फर्टिलायझर. ओके, गार्डनिंग मध्ये ह्याचा स्प्रे करतात सो दॅट लाईक इन्सेक्ट किंवा ऍफिड्स जे त्या प्लांटला छोटे छोटे आळ्या त्याच्यावर येतात किंवा इन्सेक्ट त्याच्यावर येतात किंवा फंगस त्याच्यावर येतं ते हे येत नाही डायटॉमिशियस अर्थ म्हणून. सो इट इज हॅव्हिंग द वाईड ऍप्लिकेशन. सो यू कॅन सी दिस डायटॉमिशियस अर्थ. अक्युमुलेशन कोण बनवतंय डायटॉमिशियस अर्थ? बेसिकली डायॲटम्स. ओके, and this silica सगळी जर बाजूला काढली तर it is forming this diatomaceous earth. कळतंय व्हॉट इज अ diatomaceous earth? Yes, ma'am. सांगा काय diatomaceous earth? Yes, Gautam, tell me what is a diatomaceous earth? चला बोला गौतम. Are you there, Gautam? गौतम तू आहे का तिकडे? तो गौतम नॉट प्रेझेंट. Yes, ma'am. आता कोण आलं? Who came late? प्रथमेश आला. का प्रथमेश लेट आहे? आणि कोण आलं? प्रथमेश आणि मुग्धा. का लेट आले रे? मॅम माझं जॉईनच होत नव्हतं. मी ट्राय करत होती, पासवर्ड रॉंग दाखवत होता. कसं काय? काय माहिती मॅम, मग मी डायरेक्ट लिंक वरूनच झाली. बर, चला सांगा मला डायटॉमिशियस अर्थ काय सांग. गौतम सांग. सांग सांग. ऐकलं ना तू गौतम? मॅम काय झालं? डायटॉमिशियस अर्थ म्हणजे काय ते सांग. कधीच मी गौतम गौतम म्हणते. डायटॉमिशियस अर्थ म्हणजे काय सांगायचं? चल कोण सांगते? ईशा, आर यू देयर? ईशा, आर यू देयर? नाही नको. ते हो पण नाही म्हणत. आर यू देयर म्हटल्यावर ते हो आहे की नाही ते सुद्धा नाही बोलत. सो यू आर रिअली टेस्टिंग माय पेशन्स. कौस्तुभ सांग. Yes, ma'am. What is a diatomaceous earth? सांग सर. कसं तुम्ही अभ्यास करत असाल रे? आय रिअली वंडर. Ma'am, accumulation of large amounts of silica in the cell wall of diatoms referred as diatomaceous earth. Okay. Yes, Rutuja, what is a diatomaceous earth? Yes, Rutuja, are you there? मी ग्रुपमध्ये मेसेज लिहायला सुरू करू का? की तुम्ही बोलत पण नाही? 2 मिनिटापूर्वी सांगितलेलं तुम्ही बोलत नाही. Yes, Sumedha, what is a diatomaceous earth?
Sumedha, are you there? Sumedha, are you there? At least say yes, you are there. Diatomaceous race. नाही आता नको सांगू ईशा. आय हॅव गिवन यू इनफ चान्स. मी तुझं 10 नाव पण घेतलं, तुझं गौतमचं. आता नको बोलू. आता तू जागी झाली असेल झोपेत ना. नाव यू हॅव स्टार्टेड सेइंग समथिंग. डोंट स्पीक नाव. Ma'am, can I? बोल. So, ma'am, diatomaceous earth is the accumulation of a large amount of silica. Huh. Silica in the cell wall of diatom is called as diatomaceous. Yes. Okay. It is So used for medical purpose or in gardening or many applications. yeah. So diatoms are the chief producer in ocean. Chief producer in ocean म्हणजे काय सांगा? Diatoms are chief producers in ocean म्हणजे काय? Who will explain the meaning of this line? I want to meet your parents. Isha, त्याच्यानंतर ऋतुजा, त्याच्यानंतर गौतम, सुमेधा. तुमच्या पॅरेंट्सला मला कंपल्सरी भेटायला सांगायचं. ओके, चला पुढे. चला, who will tell me what do you mean diatoms are chief producer in ocean? What do you mean by this line? This is this you get MCQ on this. This was again a question in one of the NEET exam. Which one is the chief producer in ocean? छोटे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्याच्या थ्रू प्रोड्यूस होऊ शकतात. म्हणजे हा एक डायटम आहे, त्याच्यातनं वेगळे वेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम तयार होतील असं. आता Is that? पूर्ण दिलेलं नाही ना म्हणून कळत नाही नीट. नाही, मी मागे काहीच बोलले नाही. डायटम हा एक मायक्रोस्कोपिक प्लॅंक्टॉन आहे जो फोटोसिंथेटिक आहे. त्याच्या सेल वॉल मध्ये सिलिका आहे आणि ती सिलिका खूप महत्वाची आहे. त्याचे खूप वाईड ऍप्लिकेशन आहे. लोकांचा या डायटम्स फक्त डायटम्स पासून ते सिलिका बनवण्याचा बिझनेस आहे. पण फार्मास्युटिकल आणि ऍग्रिकल्चरल इंडस्ट्रीमध्ये त्याला ग्रेट राहिलेलं आहे. एवढंच मी बोलू. आता मी विचारते डायटमचा चीफ प्रोड्युसर्स याचा अर्थ काय? बोला. मी चीफ शिकवलेलं प्रोड्युसर तुम्हाला कसले पण पटलं का? म्हणजे कळत नाही ते. चीफ प्रोड्युसर्स कसले? हा, मग तेच त्याचाच अर्थ कसले ते आपल्याला समजून घ्यायचं. सीची जी फूड चेन असते ते त्यात प्रोड्युसर लेवलवर असतात, राईट? एक्झॅक्टली वेदांत, एक्झॅक्टली. हु विल इलॅबोरेट दिस? या वेदांत, कॅन यू इलॅबोरेट? म्हणजे जसं प्लांट ह्युमन साठी असतं तसं. Exactly. So they are chief producer. They are photosynthetic. They are phytoplanktons, or they are microscopic plankton. हे मेन फूड प्रोड्युसर्स आहेत. म्हणजे ह्याच्यावर छोटे छोटे फिशेस जगतील, त्या छोट्या फिशेसवर मोठे फिशेस जगतील, मग त्याच्यावर अजून मोठे अॅनिमल जगतील. ओके, सो दे आर द बिगिनर ऑफ द फूड चेन. जसं आपल्याला प्लांट आर इसेन्शियल फॉर अस आणि मग आपली जी फूड चेन सुरू होते. So plant are the main producers on land. तसंच these are the chief producer in ocean. Getting it? प्लॅंक्टॉन्स हा सगळ्यात बेस असतात. Being a photosynthetic and being a microscopic plankton किंवा small plankton, small animals will eat these. Small animals will be eaten by some big animals, or big animal will be eaten by the biggest animal, and that's how the food chain will continue. So main food chain starts with these diatoms. And hence these diatoms are the chief producers in ocean.
नसेल कळलं तर तिथे लिहून टाका. मेन फोटोसिंथेटिक, द फर्स्ट फोटो और द मेन फोटोसिंथेटिक producers, being a photosynthetic. They are the food producers, autotroph, and so they are main in the food chain of ocean. Clear? So the soil of Yes, ma'am. diatomaceous earth, the diatomaceous earth ची जी soil आहे, that is used in polishing, filtration, oils and syrups. Okay, वेगळ्या वेगळ्या इंडस्ट्रियल पर्पज and even for gardening, even for agriculture. Agriculture मध्ये ह्याचा स्प्रेड करतात सो दॅट त्या लिव्स वर येणाऱ्या जे काही इन्सेक्ट्स आहेत, जे काही ऍफिड्स आहेत, ते त्याला खाऊ शकत नाही. ओके, ऐकत असाल तर बघा बाबा, ऐका. मी तर आता थकले तुम्हाला सांगून सांगून. डायनोफ्लॅजिलेट्स. Okay, dinoflagellates are mostly marine and they are photosynthetic. Okay, and dinoflagellates contain the pigment in the cells and so they appear in different colors like green, brown, blue, red or yellow. सगळे वेगळे वेगळे dinoflagellate. Because they 2 मिनिटं contain मागची the साईड pigment. दाखवा ना. Yes, ma'am, done. Okay, so they do have the pigments, all these various pigments in the cells and so they appear in different colors. Dinoflagellate. They are mostly marine and they are photosynthetic. So these all are the different dinoflagellate. Even you can see this. तर तुम्ही कुठे aquarium ला visit केली असेल तर there you can see this dinoflagellate too. ते नेकेड आयने दिसतात. नेकेड आयने काही दिसतात, बरेचसे दिसतात, बरेचसे नाही. मेजरली दे आर मायक्रोस्कोपिक. प्रोटिस्टा असल्यामुळे, सिंगल सेल असल्यामुळे दे आर मायक्रोस्कोपिक मेजरली. पण बऱ्याच ठिकाणी त्या ऍक्वेरियम मध्ये त्याची चित्रवित्र पण लावलेली असतात की दीज आर द मरीन लाईफच्या तिथे त्याची चित्र किंवा त्याचं काहीतरी म्युरल्स वगैरे असं लावलेलं पण असतं. ओके, डायनोफ्लॅजिलेट. पण मेजरली दे आर मायक्रोस्कोपिक. ओके, ओके मॅम. मोस्ट ऑफ देम हॅव द 2 फ्लॅजेला. याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन येतो. वन लाईज लॉन्जिट्युडिनली अँड अदर लाईज ट्रान्सवर्सली. एक लॉन्जिट्युडिनल आणि एक ट्रान्सवर्स असे त्याला 2 फ्लॅजेला असतात. राईट. आता ह्याचे एक्झाम्पल सी. द वन विच इज longitudinal, are longitudinal and one is a transverse. So they have basically these 2 flagella. And flagella is producing the spinning movement. So protist called as a whirling whips. So the movement of this protist due to flagella is called as a whirling whip. Spinning करतात ते. Spinning गोल गोल movement जे आहे, that is a spinning movement due to this particular flagella. Now remember, ह्यांच्या क्रोमोझोम मध्ये हिस्टोन नाही. हिस्टोन कशासाठी लागतो कोण सांगेल मला? सो दे आर कॉल्ड एज अ मेझोकॅरियन. यूकॅरियोट आपण म्हणतो तसं हा मेझोकॅरियोट, कारण त्याला हिस्टोन नाही. हिस्टोन काय काम करतो? DNA formation. नो फॉर्मेशन, नॉट फॉर्मेशन. ते प्रोटीन्स आहेत ना DNA चे. हा, मग हिस्टोन काय प्रोटीन्स. करतात ते? This you remember. तुमच्या NCERT नाही मेन्शन केलं, but you get question what is a mesokaryon. Mesokaryon, the DNA which is not having the histone. What is the role of histone? तो DNA ला रॅप करायला, this much of long DNA. काल आपण म्हटलं की एका सेल मध्ये 2.2 मीटरचा DNA
आणि त्या 2.2 मीटरच्या डीएनए ला कसं रॅप केलं असेल, तर आपण दोऱ्याचा रीळला कसं तो एक खाली त्याला बेस असतो त्याच्यावर आपण दोरा रॅप करून ठेवतो ना, सो दॅट इज अ रोल ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन. आपण याचे डिटेल्स पण केले होते. हाऊ मेनी हिस्टोन प्रोटीन्स आर देअर? Go back and check. 4 असताना ATCH 9 H2A, H2B, बोल ईश्वरी बोल. H2A, H2B, H3 and H4. आणि प्रत्येकाचे दोन असतात. प्रत्येकाचे units. दोन. Yeah, so that makes a histone protein. So ह्याच्यामध्ये तो histone नाहीये. So this is a mesokaryon. This is called as a mesokaryon. Some of the dinoflagellate like Noctiluca show bioluminescence. This is a bioluminescence. मालदीव्सला दिसतं ना हे असं. मी नाही हो बघितलं. मालदीवच्या कोस्ट वरती दिसतो समर सीझन मध्ये. चलो गुड. कारण तेव्हा production rate वाढतो plankton's. नाही केलेलं, तर तुम्ही केलं असेल तर इट्स गुड. किंवा मी त्याचं डिटेल्स पण नाही बघितले. ओके, सो Noctiluca is a bioluminescence property. That is a dinoflagellate. ओके, त्याच्यानंतर तुमच्या NCERT ने मेन्शन केलेलं आहे रेड टाइड्स इन सी. It is a goniolax. Goniolax is showing the red color. So red dinoflagellate. त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन येतो. मेन्शन इन युअर NCERT. It shows bioluminescence. Okay. And this is a red tide. Red tide due to this goniolax. What is condensed chromosome? कंडेन्स्ड क्रोमोझोम म्हणजे जेव्हा तो क्रोमोझोम सेल डिव्हिजन साठी रेडी असतो तेव्हा तो जो ह्या फॉर्म मध्ये असतो. दिस इज अ कंडेन्स्ड क्रोमोझोम. अदरवाईज तो मोकळा होऊन जातो ना, त्याच्यातला डीएनए दॅट इज डीकंडेन्स्ड. त्याच्यामध्ये खूप सारा डीएनए असतो ना, तो मोकळा होतो, तो डीकंडेन्स्ड होतो when the cell is resting. आणि when cell prepares for cell division then it condenses, it becomes. आपण हे जे स्ट्रक्चर काढतो ना, तो दिस इज अ मेटासेंट्रिक किंवा आपण म्हणतो दिस इज अ सब मेटासेंट्रिक. सो दॅट इज अ कंडेन्स्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोझोम, राईट? Yeah, ma'am. सो ह्याचं नाव लक्षात ठेवा. बोल. मॅम फिश टँक मध्ये काही फिशेस जे असतात ते फक्त क्लिनिंग पर्पज साठी टाकले जातात. मग ते क्लिनिंग कसे करतात फिश? क्लिनिंग ते सगळं जे ऑर्गॅनिक मॅटर असेल ना त्याच्यावर ते जगतात. जे काही ऑर्गॅनिक मॅटर रिलीज केलेलं असतं बाकीच्या फिशेसनी त्याच्यावर ते जगतात. त्यांचं मेटाबॉलिझम त्याच्यावरच होतं आणि म्हणून मग ते क्लीन करत असतात. मॅम मग बाकीचे का बरं नाही करत फिशेस? बाकीच्यांचं मेटाबॉलिझम तसं नाहीये. बाकीच्यांच्या जेवणाच्या पद्धती वेगळ्या आहेत. जसं आपण हार्बीवोरस आहे, कार्निवोरस आहे, दॅट टाईप. सो त्यांचे जे पर्टिक्युलर फिशेस असतील त्यांचं मेटाबॉलिझम तेच असेल फ्रॉम ऑन द वेस्ट मटेरियल. जसं आपल्याकडे सॅप्रोफाइट आहे, नेचरमध्ये सॅप्रोफाइट येते जे डेड आणि डिकेइंगला ते खातात, हो ना. ते काही डेड ऑर्गॅनिक मटेरियल पडलेलं असेल त्याला ते डायजेस्ट करून टाकतात, म्हणजे त्याला ते सिम्प्लिफाय करून टाकतात. त्याच्यातले न्यूट्रिएंट मग वातावरणात आपल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये मिक्स होतात. मग आपण हू का सॅप्रोफाइट नाही तसं. सो बेसिकली इथे ह्याचं नाव लक्षात ठेवा. रेड टाइड इन मेडिटेरियन सी इज ड्यू टू मल्टिप्लिकेशन ऑफ दिस गोनियोलेट्स. आणि हे जे सगळं दिसतं इथे दॅट इज अ रेड टाइड. ओके, दिस इज ड्यू टू दिस. त्याच्यावर क्वेश्चन्स येतो. आणि दिस डायनोफ्लॅजेलेट कॅन रिलीज अ टॉक्झिन ऑल्सो. दॅट इज देअर प्रोटेक्शन. त्यांना कोणी हसी एव्हरी लाईफ इज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स एक्झिस्टन्स. ओके, सो सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन म्हटला होता. सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. जो फिट आहे तो सर्व्हाइव्ह करेल. आणि हे करोनाने पण दाखवलंय की ज्याची इम्युन सिस्टीम फिट आहे तो कोरोना होऊन पण त्याला खूप काही त्रास झाला नाही, हो की नाही. सो दॅट इज अ सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. नंतर अजून एक बायोलॉजिस्ट होता वाटतं, हर्बर्ट स्पेन्सर. तो म्हणायचा की
जो वीक आहे तो पेरिश होतो आणि जो स्ट्रॉंग आहे तो टिकून राहतो. हो. मग हा पण त्याच्या सर्व्हायव्हल साठी प्रयत्न करेल डायनोफ्लॅजिलेट, म्हणून तो टॉक्झिन रिलीज करतो सो दॅट द अदर अॅनिमल शुड नॉट ईट दॅट डायनोफ्लॅजिलेट अँड द स्पीसीज ऑफ द डायनोफ्लॅजिलेट विल सर्व्हाइव्ह. So they, for that purpose, they release a toxin. Toxin म्हणजे poison. Toxin is a poison. Okay, and so they release poison so that the other animals are getting killed. त्याला आपण highlight करा. So which protista is releasing the toxin? ठीक आहे, प्रत्येकाची खासियत आहे बघा. क्रायसोफाइट्स मध्ये डायटम्स, डायटमेशियस अर्थ, गोल्डन अल्गी इज अ डेस्मिड. त्याच्यानंतर डायनोफ्लॅजिलेट, बायोल्युमिनेसन्स, रेड टाइड, रिलीजिंग टॉक्झिन. या प्रत्येकाच्या महत्वाच्या प्रॉपर्टी नोट डाऊन करा. आणि आता तुम्ही तुमचे, मी नीट पॉइंट म्हटलं की तुम्ही तुमचे नीट पॉइंट, तुम्हाला कुठला अवघड वाटणार आहे ते तुम्ही तुमचं करायचं. खूप स्पून फिडिंग करून पण तुम्ही काही करत नाही असं मला दिसतंय, आणि आय एम नॉट गेटिंग एनी मोटिवेशन टू टीच युअर बॅच. युग्लिनॉइड्स, and that is the reason I cancelled one of my 12th batch for your information. कारण ती मुलं काहीच करत नाही, त्यांच्या पॅरेंट्सचे पैसे पण मी देऊन टाकले आणि म्हटलं की तुम्ही नका इथे लावू. तुम्हाला जिकडे मुलांना फन मिळतं ना, सो जिकडे तुम्हाला मजा येते तिथे तुम्ही क्लास करा. सो देर आर सो मेनी क्लासेस अराउंड on College Road. I can tell you the names. There you register and you take all fun in the classes. My class is purely those who are studying. My class is not for fun. Fun आपण करतो along with studies. Okay, so study is a main priority in my class. आणि म्हणून I take very limited student. मी प्रत्येकाला इथे बोलवते किंवा कोणाचं रिकमेंडेशन असेल, समजा मला बल्लाळ सरांनी रिकमेंड केलं की ह्या मुलाला ऍडमिशन द्या, तर मी त्याला देईन. किंवा मला कोणी चांगल्या टीचरने रिकमेंड केलं तर मग मी न बघता ऍडमिशन देते. अदरवाईज मी पॅरेंट्स आणि मुलांना क्लासला बोलवते अँड देन आय डिसाइड फॉर द ऍडमिशन. राईट? सो हिअर यू हॅव टू स्टडी. देर इज नो फन इन माय क्लास. तो ज्यांना अभ्यास करायचा त्यांनी 12वीला रजिस्टर करा. नाव आय एम गोइंग टू डिसाइड. 12वीला इव्हन आय हॅव टेकन द स्टुडंट बॅच. माझी मागच्या 2 वर्षापूर्वीची बॅच, फक्त 2 की 3 वर्षापूर्वीची बॅच, फक्त 3च मुलं होती आणि आय टूक दॅट. आणि ते 3 पण, त्यातली एक नाव इज स्टडिंग इन लंडन. तिचं आता झालं असेल ग्रॅज्युएशनच्या लास्ट इयरला असेल. वन ऑफ द स्टुडंट इज स्टडिंग इन SMBT मेडिकल कॉलेज. आणि तिसरा जो मुलगा होता, या दोघी मुली होत्या, तिसरा मुलगा जो होता, he is studying in Cooper Medical College. Cooper is again a top class, very competitive. त्या तिघांनी 3 चांगल्या ठिकाणी ऍडमिशन मिळाले त्यांना आणि 3च मुलांना शिकवलं. बट आय एम हॅपी, ते तिघही छान करतात. सो आय डोंट वॉन्ट batch of 100 student or 50 student. I just want a batch of few students who are willing to study. All right, so now the next is a euglenoid. Majority of them are freshwater. See, dinoflagellate are mostly marine. Chrysophyte can be the freshwater or can be the marine. Okay, आणि ह्याच्यामध्ये majority are fresh. Dinoflagellate majority are marine. So आपण एक चार्ट करू आणि तिघांचं डिफरन्सिएशन करू. So basically it is found in fresh water. So basically stagnant water, जसं आपण म्हणतो stagnant water, पावसाळ्यात जे साचलेलं पाणी आहे. So the wall of euglenoid is having the protein rich layer called as a pellicle. You get question again on this. Okay, they have the protein rich layer called as a pellicle. So this is, काय नाव आहे ह्याचं सांगता येईल? Slipper shape. Euglena. Yes, it is a euglena. It is a slipper shape. Euglena. They have 2 flagella, a short and the long one. Okay. Again, 2 flagella कोणामध्ये होते? One is longitudinal and one is transverse. कोणात होते बोला? Dinoflagellate. Dinoflagella. Okay. आणि हा जो आहे euglenoid, it is having 2 flagella again. One is short and one is long. फरक लक्षात घ्या.
Okay, so it is single cell, but still the anterior part is a mouth and the posterior is a reservoir or gullet. So pigment like chlorophyll, which is identical to plant, and hence scientists thought they are the plantae. But then later on, it is kept in the group Protista. They are photosynthetic as well as they can behave like a heterotrophs also in absence of light. म्हणजे कसं लाईट मिळालं की ते फोटोसिंथेसिस करणार, नसेल तर ते स्मॉल इन्सेक्ट खातात. Okay, if there is no light, then they are eating the small insects or other smaller organism or larvae like organism for their survival. Okay. ठीक है. पाल्मेला स्टेज म्हणजे त्यांच्यामधनं बर्ड लाईक थिंग्स बाहेर येतात and then they reproduce. They reproduce either by longitudinal binary fission. Binary fission मध्ये आपण बघितलं की दोन तयार होतात. So they are never dying organism. Longitudinal म्हणजे हा जो आहे स्लीपर शेप, हा longitudinal असा कट घेतो and then that is a longitudinal binary fission. Longitudinal axis ला कट घेतो. And palmela is a budding like stage is arising from that usually. So basically remember this longitudinal binary fission. Okay. लिहिताय? Yes, ma'am. Yeah. ठीक है. So we'll stop sharing here and we'll meet up in the next session. एक मिनट मैम, एक हाँ. मिनट. स्क्रीन. यस मैम.